Good afternoon, everyone. Am I audible? आवाज येतोय का? बाबर साक्षी आवाज येतोय? Yes, ma'am. ओके. बेदरीकर आवाज येतोय? Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. So today we are going to see fixed positive voltage regulator. Okay. In yesterday's lecture, we have seen what is meant by IC voltage regulator and SMPS. IC voltage regulator म्हणजे काय? असे ICs जे की voltage regulate करून देतात. Okay. In that we have seen 3-pin ICs, that is 78XX series and 79XX series. Okay. Then in classification we have seen linear ICs and switching ICs. Linear ICs मध्ये again we have seen they are classified into fixed regulators and negative adjustable regulators, and त्याच्यामध्ये परत types बघितले ते आपण positive and negative voltage regulator. Today we will see fixed positive voltage regulator. Fixed म्हटल्यावर त्याला काहीतरी आउटपुट voltage constant पाहिजे. Positive means 7-8XX. Okay, XX indicates the number output voltage. Okay, now this is 3-pin IC. So pin number 1 is input pin. Pin number 2 is ground pin. Pin number 3 is output pin. Okay. Let me dotted line. CI capacitor, input capacitor. CO is the output capacitor. Okay. So this is 7-8 IC. Okay. 7-8XX IC ही 3-pin IC आहेत. 3 pins कोणते आहेत? First number pin is the input, second number pin is the ground, third number pin is the output pin. Now at the input side we are going to give unregulated voltage. म्हणजे इनपुटला आपण काय देणार आहोत? अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज. अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज म्हणजे काय? व्होल्टेज कंटेन सम अप अँड डाऊन व्हॅल्यूज. ओके, 5 व्होल्ट असेल तर तिथं 4.5, 5.2, 5.5 इथपर्यंत काय होतं ते पुढे मागे फ्लक्च्युएट होतात. आणि ऍट दी 3 नंबर पिन, दॅट इज द आउटपुट पिन, यू विल गेट रेग्युलेटेड आउटपुट. रेग्युलेटेड आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे जे काही अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज आहे ते आपण ह्या आयसीच्या इनपुटला देणार आहोत. ही आयसी कोणती आहे?
व्होल्टेज रेग्युलेटर आयसी आहे. व्होल्टेज रेग्युलेटर आयसी आहे म्हणजे त्याच्या आउटपुटला कॉन्स्टंट व्होल्टेज भेटणार आहे. That constant voltage is taken at the pin number 3, that is the output pin, and at output pin you will get regulated output voltage. Okay, pin number 2 is the ground pin which is connected to ground. Okay, now here there are two capacitors, Ci and Co. Ci is the input capacitor, Co is the output capacitors. These two capacitors are used to remove the transient presence in the voltage. ट्रान्झिएंट सिग्नल्स जे प्रेझेंट आहेत त्या व्होल्टेज मधले ट्रान्झिएंट रिमूव्ह करण्यासाठी आपण इनपुट कॅपॅसिटर Ci आणि आउटपुट कॅपॅसिटर Co हे कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर ना the difference between this unregulated voltage and regulated voltage is called as dropout voltage. Unregulated voltage minus regulated voltage. The difference between unregulated voltage and regulated voltage is equal to dropout voltage. त्या व्होल्टेजला आपण काय म्हणतो, त्या दोघांमधल्या डिफरन्सच्या व्होल्टेजला आपण म्हणतो dropout voltage. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला 5 व्होल्ट आउटपुट पाहिजे. 5 व्होल्ट इज द आउटपुट व्होल्टेज आणि इनपुटला समजा 5.5 असेल तर 5.5 minus 5 is equal to 0.5 is equal to dropout voltage. त्या दोघांमधला तेवढा गॅप इज दी dropout voltage. Now here there are 7 different ICs काल आपण बघितले होते. Okay, so this x indicates the number, जेवढं तुमचं आउटपुट व्होल्टेज असणार आहे ते आउटपुट व्होल्टेज is defined here in the IC value. Okay, 7805 म्हटलं तर 5 व्होल्टेज आउटपुट, 7806 म्हटलं तर 6 व्होल्ट आउटपुट, 7808 म्हटलं तर 8 व्होल्ट आउटपुट अँड सो ऑन. ओके, हे कळाले तुम्हाला हे डायग्राम? यात काही डाऊट आहे का कोणाला? Okay, now here to get the plus 24 volt output voltage म्हणजे आउटपुटला 24 voltage कॉन्स्टंट व्होल्टेज भेटण्यासाठी here you have to give 40 voltage input. ओके, म्हणजे ड्रॉप आउट व्होल्टेज किती झाला? 40 minus 24, दॅट इज दी ड्रॉप आउट व्होल्टेज. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर आउटपुट 24 वोल्ट पाहिजे असेल तर तुम्हाला इनपुटला 40 वोल्ट एवढं इनपुट द्यावं लागेल. ओके, नाव इन इंडिया भारत हेवी लिमिटेड, ओके, भेल, हे काय करतात तर आयसी व्होल्टेज रेग्युलेटर्स डेव्हलप करतात. सो 5 वोल्ट and 12 volt. So BEL, त्याचं नोटेशन कसं आहे बघा, BEL 7805, BEL 7812. ओके, सो मोस्ट पॉप्युलर IC 5 volt IC and 12 volt IC. जास्त करून आपण जे काही मिनी प्रोजेक्ट्स, मायक्रो प्रोजेक्ट्स असतात, okay, so that operates on 5 volt and 12 volt. Therefore these two popular ICs are manufactured in India by BHEL company and they are denoted by, म्हणजे त्या IC वरती जे प्रिंट होऊन येतं that value is BEL 7805, BEL 7812. ओके, आणि तुम्हाला 24 वोल्ट आउटपुट पाहिजे असेल तर 40 वोल्ट इनपुट सिग्नल तुम्हाला तिथं द्यावं लागेल. तसंच प्रत्येकासाठी आता ते 7 सिग्नल्स जे सांगितले ते 7 डिफरंट सिग्नल्स 5, 6, 8, ओके, त्याच्यानंतर 12, 15, 18 and then 24, तेवढे 7 डिफरंट सिग्नल साठी 7 डिफरंट व्होल्टेज इनपुट रेंज असणार आहे. सो इथं जे काही व्हॅल्यू असणार आहे ती फिक्स्ड आउटपुटच तुम्हाला भेटणार आहे, त्यामुळे ह्याला काय म्हटलेलं आहे, फिक्स्ड व्होल्टेज रेग्युलेटर. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? कोणाला काही डाऊट आहे का? कोणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. नो मॅम.
Now we will see adjustable voltage regulator, that is nothing but variable voltage regulator. So variable positive voltage regulator. वन नंबर पिनला काय असणार आहे, इनपुट सिग्नल जे आपण अप्लाय करतो. ओके, 1 2 3 सिक्वेन्स मध्येच आहे, 1 2 3. 3 नंबर पिन काय असणार आपलं, आउटपुट सिग्नल. ओके, आता फिक्स्ड साठी डायरेक्टली आपण ते इनपुट आउटपुट आणि ग्राउंडला कनेक्ट करतो. नाव ऍडजस्टेबल व्हेरिएबल आउटपुट घेण्यासाठी आपल्याला इथे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कनेक्ट करावे लागतात, आणि दॅट एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर व्हेरिएबल रजिस्टर. ओके, ड्रॉ करा. झालंय. Okay. Now here you can see this is adjustable positive voltage regulator. Okay, adjustable म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज तुम्ही इथे जे काही रेग्युलेटेड आउटपुट व्होल्टेज येते ते तुम्ही इथे व्हॅरी करू शकता. सो आउटपुटला तुम्हाला रेग्युलेटेड व्होल्टेज भेटणार आहे, आणि इनपुटला यू विल अप्लाय अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज. Okay, at input side you are going to apply unregulated voltage, and output side you will get unregulated regulated output voltage, but this output voltage will be variable, and to make that output voltage variable we are going to use external components such as R1 resistor and R2 resistor. R1 is the fixed resistor and R2 is variable resistor. By changing the value of this R2 resistor, R1 and R2 resistor, you can change the आउटपुट व्होल्टेज. ओके, आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज हे चेंज करायचंय, त्यामुळे आउटपुट व्होल्टेज चेंज कसं करतो तर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कनेक्ट करून. एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आहेत R1 आणि R2. R1 हा फिक्स्ड रेजिस्टर आहे, R2 हा व्हेरिएबल रेजिस्टर आहे. दोघांचे पण व्हॅल्यूज चेंज करून आपण काय करतो, आउटपुट व्होल्टेज चेंज करतो. ओके, so see here the output voltage is given by V out is equal to V fixed. V fixed म्हणजे काय तर सांगते तुम्हाला, V fixed divided by R1 plus IQ multiplied by R2. ओके, V fixed म्हणजे काय, समजा 7805 ही IC जर वापरली तर फिक्स्ड आउटपुट व्होल्टेज किती येणार, 7805 ची IC जर वापरली तर फिक्स्ड व्होल्टेज किती येणार, 5 व्होल्ट. ओके, त्याचं नाव होतच आहे 5 व्होल्ट. सो आपल्याला फिक्स्ड व्होल्टेज किती भेटणार आहे, 5 व्होल्ट. मग 5 व्होल्टची IC यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे, इकडचं आउटपुट व्होल्टेज चेंज करायचं आहे. मग फॉर एक्झाम्पल आता इथे एक एक्झाम्पल देते. फॉर 7805 if
फॉर 7 बी फिक्स किती असणार आहे मग बी फिक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट इफ R1 is equal to R2 is equal to 1K. Okay, and IQ is equal to 2 milliampere. Solve करून फॉर्म्युला मध्ये पुट करून सॉल्व करून सांगा मग. Then output voltage is equal to V fix 5 volt bracket मध्ये 5 divided by 1K plus 2 milliampere. सो मैं 2 मिली लिहिते फक्त मल्टीप्लाइड बाय R2 ची व्हॅल्यू किती आहे परत 1K. सो मल्टीप्लाइड बाय 1K. सॉल्व करून सांगा किती येते. तुम्हाला दिसते का 1 म्हणजे काय असणार 10⁻³ आणि मिली म्हणजे काय असणार 10⁻³ परत इथं 1K म्हटल्यावर 10⁻³ प्लस 3 मायनस 3 बघा कॅल्सी घ्या सॉल्व करून सांगा मला काय आन्सर येते. तर एक करेक्शन आहे इथं प्लसचा सिम्बॉल आहे. ओके इथं प्लसचा सिम्बॉल आहे. इथं प्लसचा सिम्बॉल द्या प्लसचा सिम्बॉल द्यायचं राहिलं होतं. 5 प्लस ब्रॅकेट मध्ये 5 डिवायडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ परत वर या प्लस 2 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻³. one K into 10⁻³ ना? हे नाही नाही, 10⁻³ तिकडे बाहेर यायचे बाहेर इंटू 2 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट क्लोज नाही ते बाहेर इथे ब्रॅकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻³ आलं का आन्सर 5 असं नाही आलं पाहिजे. 15 यायला पाहिजे काय चुकतं. 5 प्लस 5 डिवायडेड बाय 1K प्लस 2 इंटू करेक्टच आहे की कशाला टाकता येतेच बघा ना 5 प्लस ब्रॅकेट 5 डिवायडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ प्लस इथं प्लसचा सिम्बॉल राहिला तुमचा 2 च्या आधी प्लसचा सिम्बॉल करा प्लस किती येते 12 वोल्ट. ठीक आहे 12 वोल्ट बघा किती येते 10⁻² नाही 10⁻³ ते चुकते तुमचं काढा ते स्क्वेअर काढा
-3 परत डबल स्क्वेअर झाले ते हा -3 ब्रॅकेट क्लोज. किती वेळा खेळत बसतं रे. 12 volt ना. So answer is 12 volt means you can vary the output voltage from 5 volt till 12 volt. म्हणजे ऍडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर मध्ये तुम्ही आउटपुट व्होल्टेज हे 5 volt पासून 12 volt पर्यंत 12 volt पर्यंत नाही असं इथे ह्या R1 आणि R2 रेजिस्टर्सच्या व्हॅल्यूजला करंटला तुम्हाला 12 volt आउटपुट होते. म्हणजे हे रेजिस्टन्सचे व्हॅल्यू यूज करून तुम्ही 5 to 12 volt पर्यंत कुठेही स्विच होऊ शकता. अगेन बाय चेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ R1 and R2 यू कॅन चेंज द आउटपुट व्होल्टेज 24 volt 30 volt पर्यंत. ओके therefore आणि जर जास्त करंट घेत असेल सो आउटपुट करंट जर जास्त घेत असेल दॅट इज इन एम्पियर ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू कनेक्ट हीट सिंक्स टू दिस 78XX IC. ओके सो बाय चेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ रेजिस्टन्स जर तुमचं आउटपुट व्होल्टेज वाढत गेलं आउटपुट व्होल्टेज वाढत गेलं म्हणजे इथला तुमचा करंट सुद्धा वाढणार आणि करंट तुमचा जर हा एम्पियर मध्ये गेला तर तेव्हा तुम्हाला तिथं हीट सिंकला एक्सेसिव्ह करंट सॉरी IC ला एक्सेसिव्ह करंटमुळे डॅमेज पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला तिथं हीट सिंक कनेक्ट करावं लागेल. याच्यात कोणाला काही डाऊट आहे का? आवाज येतोय का? का रिप्लाय देत नाही आज? Yes, ma'am. ओके हे झालं पॉझिटिव्ह व्होल्टेज साठी फिक्स्ड अँड ऍडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर. आता नेगेटिव्ह आयसी साठी बघूया. नेगेटिव्ह आयसी साठी आयसी नंबर काय आहे? चव्हाण रणजित, श्रीवर्धन गवळी, मुलानी, वसीम. What is the IC number for negative voltage regulator? Wasim. 7986. Okay, Wasim Mulani. -7986. Okay. गाडगे पाट सौरभ. गाडगे सौरभ. आहेत का गाडगे सौरभ? अमृता गुरव. अमृता गुरव. शेख अजीम. शेख अजीम आहेत का? ओके फिक्स्ड नेगेटिव्ह व्होल्टेज रेग्युलेटर
means output is fixed, you will get constant output, and negative, so you will get negative output. And for this negative, the number for IC is 79. Okay, now it is also 3-terminal IC. 2 number pin is input. ओके, आता इथे नंबर वेगळे आहेत बघा. जेव्हा या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करण्यासाठी एक्झाम्पल्स पडतात, जसं की न्यूमेरिकल्स असतात, तसं तुम्हाला इथे ड्रॉ पॉवर सप्लाय फॉर गिव्हिंग आउटपुट व्होल्टेज असं स्पेसिफाय केलं जातं. तिथं नेगेटिव्ह आयसी आणि पॉझिटिव्ह आयसी कनेक्ट करण्यासाठी तुमचे नंबरिंग स्टेप होतात. ओके, सो हियर 2 number pin is the input pin, 1 number pin is the ground pin, and 3 number pin is the output pin. Again, at the input pin, we are going to apply unregulated voltage. Okay, and at pin number 3, you will get regulated voltage, constant voltage तुम्हाला भेटणार आहे. ओके, सो जे काही आउटपुट व्होल्टेज आहे ते आउटपुट व्होल्टेज इथं तुम्हाला जे इनपुट आहे ते तुमचं अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज असणार आहे, ते तुमच्या आयसी ला इनपुट म्हणून असणार आहे, आणि जेवढ्या व्होल्टेजची आयसी असणार आहे तेवढं कॉन्स्टंट रेग्युलेटेड व्होल्टेज तुम्हाला आउटपुटला इथे भेटणार आहे. ओके, नाउ अगेन हियर CI and CO capacitors are nothing but input capacitor, CI output capacitor, CO, these both capacitors are used to remove the transients present in the output. आउटपुट मधले जे काही ट्रान्झिएंट सिग्नल्स आहेत ते रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला हे 2 कॅपॅसिटर्स यूज करतो. कॅपॅसिटर काय करतं, फिल्टरिंग करतं. तुम्ही पाय कॅपॅसिटर, LC कॅपॅसिटर हे पाहिले असतील. ओके, फिल्टर्स मध्ये तर फिल्टर्सचं काम काय आहे, तर रिपल्स रिमूव्ह करणे. तसंच इथं हे जे काही कॅपॅसिटर्स आहेत हे काय करतात, ट्रान्झिएंट्स रिमूव्ह करतात. ओके, now here this IC is specifying 79, therefore you will get negative voltage. ओके, जे काय तुमचं आउटपुट व्होल्टेज असणार आहे ते कुठलं असणार आहे, नेगेटिव्ह व्होल्टेज असणार आहे. अँड डिपेंडिंग ऑन दिस व्हॅल्यू यू विल गेट दी आउटपुट व्होल्टेज. -5 volt, -6 volt, -8, okay, -12, -15, -18, -24. Okay, 7 डिफरंट आउटपुट, 7 वेगवेगळे आउटपुट हे आयसी देते. ओके, आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा जर तुम्हाला -24 वोल्ट आउटपुट पाहिजे असेल, ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू अप्लाय 40 वोल्ट इनपुट. म्हणजे आउटपुटला तुम्हाला -24 वोल्ट आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्हाला इनपुट सप्लाय किती द्यावं लागणार आहे, +40 वोल्ट सप्लाय द्यावं लागणार आहे. ओके, तसंच या सिरीज साठी सुद्धा असणार आहे. देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ इनपुट व्होल्टेज विच इज टू बी अप्लाइड ऍट द इनपुट ऑफ दिस आयसी. ओके, आयसी ला आउटपुटला तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्यावर तुम्ही इनपुट इथं काय करता, स्पेसिफाय करता. ओके, ह्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? नो मॅम. ओके, टेक डाऊन नेक्स्ट ऍडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर. हे झालं फिक्स्ड, ज्या नंबरची आयसी असेल तेवढ्याच तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज इथे भेटणार आहे. आता बघूया ऍडजस्टेबल. ऍडजस्टेबल म्हणजे काय, रेग्युलेटेड पॉवर, व्हेरिएबल पॉवर सप्लाय.
झालं. आता मी मुद्दाम इथं पिन्सचे नंबर लिहिलेले नाहीये. ओके, सो आताच सांगितलं तर पिन्सचे नंबर सांगा. इनपुट साइडला जी असणार आहे ते पिन नंबर किती असणार आहे? 2. 2. गुड. मिडल जी ग्राउंडला कनेक्ट करणार आहे ती पिन कोणती असणार आहे? 1. 1. गुड. आणि आउटपुटला जी पिन असणार आहे दॅट पिन नंबर इज 3. 3. गुड. ओके, सो इथे बघा 2 नंबर पिनला पण इनपुट देणार आहोत, 3 नंबर पिनला पण आउटपुट घेणार आहोत, आणि 1 नंबर पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. Now here we have to get adjustable is nothing but variable. Variable output आपल्याला पाहिजे. Therefore we have connected external resistance, external components which is nothing but R1, R2 आणि C3. ओके, सो लास्ट एक्झाम्पल मध्ये पॉझिटिव्ह सर्किट साठी C3 हा कॅपॅसिटर नव्हता, इथं नेगेटिव्ह साठी आपण C3 कनेक्ट केलेला आहे. Okay, so here by using this 79 IC you can change the output voltage from -5 volt to +24 volt पर्यंत तुम्ही आउटपुट चेंज करू शकता. कारण की जी लास्ट रेंज काय आहे 24. आपण जे 7 डिफरंट आउटपुट्स बघितले होते बाय युजिंग 7, 8 और 7, 9, तर इनपुट स्टार्ट होत होता 5, 6, 8, then 12, 15, 18 and last value is 24. Therefore the output is changing in the range of -5 volt to -24 volt पर्यंत तुम्ही कुठेही आउटपुट चेंज करू शकता. आणि आउटपुट चेंज करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर हे रेझिस्टन्सचे व्हॅल्यूज आणि ह्या कॅपॅसिटरचे व्हॅल्यूज प्रॉपरली चूज करायचे आहेत. नाउ हियर C1, this C2 capacitor here is used for stability purpose. Output stable ठेवण्यासाठी इथं हा आउटपुट कॅपॅसिटर आउटपुट स्टेबल ठेवण्यासाठी तर C2 कॅपॅसिटर कनेक्टेड आहे. आणि ट्रान्झिएंट रिमूव्ह करण्यासाठी आता आधीच्या सर्किटरीमध्ये काय होतं C1 आणि C2 हे कॅपॅसिटर ट्रान्झिएंट रिमूव्ह करत होते. आता C2 कॅपॅसिटर ह्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस जे काय आउटपुट आहे ते आउटपुट व्होल्टेज तो काय करतोय स्टेबल ठेवतोय. त्यामुळे ट्रान्झिएंट रिमूव्ह करण्यासाठी ते कोणता कॅपॅसिटर युज केलेला आहे एक्स्ट्रा कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे दॅट इज C3. इट इज यूज्ड टू रिमूव्ह द ट्रान्झिएंट सिग्नल्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण इथे काय केलेलं आहे इथं C3 कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे. नाउ द आउटपुट व्होल्टेज इज गिवन बाय V out is equal to V fixed multiplied by R1 plus R2 divided by R2. ओके, जे काही व्हेरिएबल आउटपुट आहे नेगेटिव्ह व्हेरिएबल व्होल्टेज रेग्युलेटरचं ते कसं दिलेलं आहे V फिक्स्ड म्हणजे तुम्ही कोणत्या नंबरची आयसी यूज करणार आहात 7905, 7906, 7908, 79 कुठल्याही नंबरची 79012 हे कुठल्याही नंबरची आयसी यूज करताय त्या आयसीचं फिक्स्ड व्होल्टेज is nothing but V fixed and then R1 plus R2 divided by R2 म्हणजे हे एक्सटर्नल रेझिस्टन्स. हे रेझिस्टन्स चेंज करून आपण काय करतो आउटपुट व्होल्टेज चेंज करतो. ओके, आता हे R2 रेझिस्टर आहे दॅट इज द व्हेरिएबल रेझिस्टर. नाउ हियर द व्हॅल्यूज ऑफ R2 रेझिस्टर्स आर डिसाइडेड बाय मॅन्युफॅक्चर. ओके, जे काही व्हेरिएबल व्होल्टेज रेग्युलेटर येतात त्याच्यामध्ये 79 साठी R2 ची व्हॅल्यू हे फिक्स्ड आहे. ओके, रिकमेंडेड आहे. 7905 साठी द व्हॅल्यू ऑफ R2 इज 300 ओहम. ओके, 7915 साठी R2 ची व्हॅल्यू आहे 750 ओहम. ओके, अगेन 7924 साठी द व्हॅल्यू ऑफ R2 इज 1 की. ओके, म्हणजे हे वेगळे आता 7905 ची आयसी वापरायची असेल तर तुम्हाला R2 ची व्हॅल्यू ही 300च घ्यावी लागेल. ओके, यू कॅन चेंज द व्हॅल्यू ऑफ R1. ओके, म्हणजे R1 च्या व्हॅल्यूवर तुमचं आउटपुट व्होल्टेज किती आहे ते त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. फॉर 7915 द व्हॅल्यू ऑफ R2 इज 750 ओहम. 750 ओहमच त्याची व्हॅल्यू असणार आहे. नाउ बाय चेंजिंग द व्हॅल्यू ऑफ R1 यू कॅन चेंज द
output voltage. Again for 7924 the value of R2 resistor is fixed. म्हणजे हे जे काही व्हेरिएबल रेजिस्टर आहे त्या व्हेरिएबल रेजिस्टरचे व्हॅल्यूज फिक्स्ड व्हॅल्यूज आहेत त्या ठराविक आयसी साठी. ओके 7924 साठी इट इज 1K. Okay, so by using this formula you can change the output voltage and the output voltage ranges from -5 volt to -24 volt पर्यंत तुम्ही कुठेही आउटपुट व्होल्टेज चेंज करू शकता. आणि ते चेंज कसं करतो बाय चेंजिंग दिस व्हेरिएबल रेजिस्टर. पोटेन्शियोमीटर पॉट असतात ओके नाही, पॉटचे व्हॅल्यू चेंज केले की तुमचा आउटपुट व्होल्टेज चेंज होते. त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? व्हेरिएबल No, ma'am. आणि फिक्स्ड व्होल्टेज रेग्युलेटर मध्ये. No, ma'am. द्या मग एक क्वेश्चन. ड्रॉ सर्किट डायग्राम पिन नंबर्स लक्षात ठेवा हा 7, 8 आणि 7, 9 चे. Draw circuit diagram of DC regulated power supply for plus 12 volt using IC 78XX using IC 78XX. तुम्हाला काय ड्रॉ करायचं आहे? पॉवर सप्लाय ड्रॉ करायचं आहे. आता पॉवर सप्लाय म्हणजे काय असणार? पहिलं एसीचं डीसी. ओके, एसीचं डीसी नंतर ना फिल्टर आणि फिल्टर नंतर ना रेग्युलेटेड व्होल्टेजची आयसी. ओके, फिल्टर तुम्ही स्किप सुद्धा करू शकता किंवा ड्रॉ सुद्धा करू शकता. ओके, इनिशियली बघा काय असणार आहे आपल्याला. काय करायचं आहे? प्लस 12 वोल्ट आउटपुट तुम्हाला पाहिजे आउटपुटला. आणि आयसी कोणती वापरायला सांगितले त्याने? 78XX. म्हणजे आपल्याला 12 वोल्ट आउटपुट साठी आयसी नंबर कोणता लागणार आहे? 7812. फॉर 12 वोल्ट युजिंग 78 IC the IC required is 7812. ओके, आधी काय करूया बघा. एसी जे 230 वोल्ट आहे त्याला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर थ्रू आपण कमी करूया. टू 30 वोल्ट एसी. ओके, आता हे काय असणार तुमचं? पॉवर सप्लाय. ओके, रेक्टिफायर. आता रेक्टिफायरचं आउटपुट आपल्याला काय करायचं आहे? इकडे तुम्हाला कोणाला द्यायचं आहे? 7812 ला. ओके, सो 7812 ची आयसी बघा. 78 म्हणजे पॉझिटिव्ह आयसी. पॉझिटिव्ह आयसी म्हणजे पिन नंबर 1 हे इनपुट आहे. ओके, पिन नंबर 1 हे काय आहे? इनपुट आहे. पिन नंबर 2 काय आहे आपला? ग्राउंड आहे. सो दिस इज ग्राउंड. आणि पिन नंबर 3 कुठला आहे आपला? आउटपुट. ओके, सो कनेक्ट करा.
इथे आपल्याला व्हेरिएबल आउटपुट सांगितलेलं नाहीये, इथे आपल्याला फक्त 12 व्होल्ट आउटपुट सांगितलंय. 12 व्होल्ट इज दी फिक्स्ड नंबर. ओके, फिक्स्ड नंबर आहे त्यामुळे आपण इथे काय केलं, ओनली फिक्स्ड कनेक्शन केलं. ओके, याच्यामध्ये रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेले नाही. So this is step down transformer. This part is the bridge rectifier. And then the remaining part is the voltage regulator. Okay. कळालं का हे, ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? त्याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे? सिंपल आहे, काही अवघड नाहीये. जेवढं व्होल्टेज तुम्हाला सांगितलेलं आहे ते पॉझिटिव्ह आहे का नेगेटिव्ह आहे पहिले बघा तुम्ही. तुम्हाला पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आउटपुटला पाहिजे का नेगेटिव्ह व्होल्टेज पाहिजे? पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असेल तर 7-8 ही आयसी वापरायची आहे. नेगेटिव्ह व्होल्टेज असेल तर 7-9 ही आयसी वापरायची आहे. त्यामुळे इथं ह्या डायग्राम मध्ये तुमचा नंबर फक्त चेंज होणार, 7-9 किंवा 7-8. ओके, होल कनेक्शन सेम असणार, फक्त इथे जे काही पिन आउट दिलेलं आहे, पिन नंबर्स दिलेले आहेत. 7-8 साठी इनपुट हे 1 पिन ला आहे. 7-8 पॉझिटिव्ह साठी पिन नंबर 2 ही ग्राउंड आहे आणि थर्ड नंबर पिन ही आउटपुट पिन आहे. ओके, आणि जे काही रेक्टिफायरचं आउटपुट आहे ते तुमच्या व्होल्टेज रेग्युलेटरला इनपुट म्हणून द्यायचं आहे. ओके, आउटपुट म्हणजे काय असणार, एक आउटपुट पिन असणार आणि एक ग्राउंड असणार आहे. मग इथंच ग्राउंड केलं तरीही चालेल किंवा तुमच्या व्होल्टेज रेग्युलेटरच्या सर्किटला सुद्धा ग्राउंड केलं तरीही चालेल, कॉमन ग्राउंड प्रोव्हाइड केलं तरीही चालेल. त्याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का? No, ma'am. हा, राईट डाऊन अनदर एक्झाम्पल. ड्रॉ circuit diagram, draw circuit diagram of DC regulated power supply for minus 5 volt output, for minus 5 volt output using IC 79XX, minus 5 volt output using IC 79XX. ड्रॉ करा. आता बघा, -5 व्होल्ट आउटपुट करायचं आहे म्हणजे आपल्याला नेगेटिव्ह आयसी वापरायची आहे, दॅट इज 79. त्यामुळे टोटल आयसीचा नंबर काय झाला, 7905. त्यामुळे आयसी नंबर तुम्ही कोणता वापरणार, 7905. 79 ही आयसी आहे म्हणजे नेगेटिव्ह आयसी आहे, म्हणजे त्याचे पिन, इनपुटची पिन, आउटपुटची पिन आणि ग्राउंडची पिन ही वेगळी वेगळी आहे. ओके, सो ड्रॉ करा, मग मी तुम्हाला सांगते पिन नंबर 1 कोणती आहे, पिन नंबर 2 कोणती आहे, पिन नंबर 3 कोणती आहे. हे इथपर्यंत सर्किट सेम येणार, हे सुद्धा सर्किट सेम येणार, फक्त इथं आयसी नंबर चेंज होणार आणि हे पिन नंबर चेंज होणार. कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा, कुठं काय कनेक्ट करायचं आहे, कसं कनेक्ट करायचं आहे आणि तसंच का कनेक्ट करायचं आहे.
बघा तुमचं करेक्ट आहे का, मी इथे ड्रॉ करते. फक्त पिन नंबर 1 आणि 2 इंटरचेंज होतील. इनपुट पिन कोणती असणार आहे 7-9 ला? इनपुट पिन 2 नंबरची असणार आहे आणि 1 नंबर पिनची ही ग्राउंड असणार आहे. त्यामुळे आयसी नंबर आणि पिन नंबर हे दोनच चेंज होतात. आउटपुट पिन नंबर दोन्ही पण आयसी ची सेम आहे, दॅट इज पिन नंबर 3. झाले का? टेक अनदर एक्झाम्पल. झाले? ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ dual polarity power supply. Dual polarity power supply. Dual polarity power supply for giving plus minus 12 volt. इथे करते बघा. Plus minus 12 volt using 7-8XX okay. For giving plus minus 12 volt using 7-8XX and 7-9XX series. ओके, आता आपण पहिले डायग्राम जे ड्रॉ केले ते कसे केले, तर डायरेक्टली आपण एकच केले, एक तर पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह. आता आपल्याला दोन्ही पण काढायचे आहेत. सो दोन्ही पण काढायचे तर बघा कसं काढणार. आधी तुमचं ट्रान्सफॉर्मर असणार, ब्रिज रेक्टिफायर असणार. आता इथं पुढे तुमचं सर्किट चेंज होते. आता मला सांगा प्लस मायनस 12 व्होल्ट साठी आयसी कुठली वापरणार 7812 आणि मायनस 12 व्होल्ट साठी कुठली आयसी वापरणार 7912. ओके, दहा मिनिटात आलो मग तिथे एक वाजले. कोणाचा माईक चालू आहे? हर्षदा कदम, हर्षदा कदम, संदीप तिथे जाऊन पार्टिसिपेंट्स मध्ये सिलेक्ट करा आणि तिला म्यूट करा, नाहीतर वेटिंग रूम मध्ये टाका. राईट क्लिक करून पार्टिसिपेंट्स सर्च करा आणि तिला राईट क्लिक करा त्याच्यावर आणि तिथं म्यूट करा आणि म्यूट केले तर ठीक, करा वेटिंग रूम मध्ये टाका त्यांना. ओके, सो आता इथं आपल्याला कॅपॅसिटर्स कनेक्ट करायचे आहेत. सो 7812 चे इनपुट पिन काय आहे 1 नंबर पिन, 79 चे इनपुट पिन आहे 2 नंबर पिन. ओके, आणि दोन्ही आयसीस चे आउटपुट पिन्स आहेत पिन नंबर 3. आता मधले जे दोन पिन्स आहेत दे आर दी ग्राउंड. सो हियर इट इज 2 नंबर पिन ॲज अन ग्राउंड अँड देन हियर 1 नंबर पिन ॲज अन ग्राउंड. ओके, आता आपल्याला आउटपुट कॅपॅसिटर कनेक्ट करायचे आहेत. सो आउटपुट कॅपॅसिटर कनेक्ट करून घेऊयात आणि ॲज वेल इनपुट कॅपॅसिटर.
ओके, C2C हे सोडून आपल्याला C1 कॅपॅसिटर कनेक्ट करायचं आहे आणि सगळ्याच ग्राउंड आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे. ग्राउंड इथं काय केलं, इथलं पण सेंटर टॅप काय केलं, त्या मधल्या टर्मिनलला कनेक्ट केलं. ओके, आता बघा इथं +12 व्होल्ट आउटपुट येणार आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आणि 7912 चं तुम्हाला -12 व्होल्ट आउटपुट येणार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, तर एवढ्या मिडल रेंज मध्ये तुम्हाला +12 व्होल्ट भेटणार, खालच्या रेंज मध्ये तुम्हाला -12 व्होल्ट आउटपुट तुम्हाला भेटणार. हे दोन्ही आउटपुट तुम्हाला मिळाले. इथं हे आहे तुमचं रेक्टिफायर सर्किट. रेक्टिफायरचं आउटपुट तुम्ही काय केलं, वरच्या टर्मिनलचं आउटपुट हे 7-8 ला इनपुट म्हणून दिलं. खालच्या आयसीला इकडचं रेक्टिफायरचं सेकंड टर्मिनलचं जे आउटपुट आहे, सेकंड टर्मिनलचं आउटपुट इथं 7-9 ला इनपुट म्हणून कनेक्ट केलं. ओके, आउटपुट पिन्स तर बाहेरच्या बाजूला आहेत आणि इनपुट आणि आउटपुट झाले. आता मधले राहिले ग्राउंड. सो ग्राउंड पिन काय केलं, इथे सगळ्यांचं कॉमन ग्राउंड केलं. हे कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले आणि हेच ग्राउंड पुढं पण नेलं. म्हणजे जे काही पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करतील, जे नेगेटिव्ह व्होल्टेज आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करतील. आणि हेच ग्राउंड काय केलं, इथं सेंटर टॅपला कनेक्ट केलं. आपण एक कॉमन ग्राउंड करतो सेंटर टॅपला, इथंच घेऊन इथं आपण असं काय करतो, ग्राउंड कनेक्शन कनेक्ट करतो. ओके नाही, सेंटर टॅपला. तर ते ग्राउंड आपण इथे साईडला काढलं. झाले काही डायग्राम काढून? झाले का? सो ब्रिज रेक्टिफायर तुम्ही असं सुद्धा काढू शकता किंवा ब्रिज रेक्टिफायर तुम्ही असं सुद्धा ड्रॉ करू शकता. ओके, सो ब्रिज रेक्टिफायर तुम्ही असं सुद्धा ड्रॉ करू शकता. ओके, सो ब्रिज रेक्टिफायर D2, D3, D4 4 डायोड्स तुम्ही कनेक्ट करता, तर असं कनेक्शन केलं तरी सुद्धा चालेल. ओके, दोन्हीचं कनेक्शन सेमच असणार आहे. जस्ट इकडचं जे काही आहे ते इथं इनपुट म्हणून नेगेटिव्ह आयसी ला जाईल, वरचं जे काही कनेक्शन आहे ते इनपुट म्हणून तुमच्या 7-8 ला जाईल. ओके, अगेन 7-8 ला इनपुट झालं, सो आउटपुट 3 नंबर पिन वरती आहे. 7-9 ला 2 सेकंड नंबर पिन वर इनपुट आहे, 3 नंबर पिन वर आउटपुट आहे.
मध्ये दोघांचे ग्राउंड आहेत, दॅट इज पॉझिटिव्हचं सेकंड नंबर पिन आणि नेगेटिव्ह आयसीचं फर्स्ट नंबर पिन, हे दोन्ही काय केले ग्राउंड कॉमन केलं. इथं हे इनपुट आउटपुट कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले. सो पॉझिटिव्ह साठी वरचं कॅपॅसिटर सी इनपुट, C3 इज द आउटपुट कॅपॅसिटर. नेगेटिव्ह साठी C2 इज द इनपुट कॅपॅसिटर, C4 इज द आउटपुट कॅपॅसिटर. आणि इथं सगळ्यांच्या मध्ये काय केलं ग्राउंड सिग्नल कॉमन केलं. सो इथं सर्किटचं ग्राउंड झालं आणि हे आउटपुट व्होल्टेज तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करू शकता. ओके, हे झालं तुमचं ब्रिज रेक्टिफायर, हे झालं तुमचं व्होल्टेज रेग्युलेटर आणि हे झालं तुमचं स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. ओके, 230 वोल्ट AC इनपुट. ओके, त्याच्यात काही अडचण आहे का तुम्हाला? फक्त काय हो चेंज मॅम. होणार बघा, इथल्या आयसी नंबर चेंज होणार. समजा जर तुम्हाला प्लस मायनस 15 वोल्टचं पॉवर सप्लाय डिझाईन करायला सांगितले असतील, सो प्लस मायनस 15 वोल्ट साठी काय येणार 78157915. ओके, प्लस मायनस 24 वोल्टचा आउटपुट तुम्हाला जनरेट करायचा असेल तर 78247924 एवढंच फरक आहे. आणि अजून एक सगळ्यात महत्वाचा फरक काय तर 78 ला 1 2 3 असं नोटेशन आहे. एक नंबर पिन वरती इनपुट, सेकंड नंबर पिन ग्राउंड, थर्ड नंबर पिन आउटपुट. आणि नेगेटिव्ह आयसी ला काय आहे तर सेकंड नंबर 2 1 3 आहे. ओके, मग 2 नंबर पिन इनपुट, 1 नंबर पिन ग्राउंड आणि 3 नंबर पिन आउटपुट. ओके, किंवा असे लक्षात ठेवू शकता दोन्ही पिनचे आउटपुट पिन्स किती नंबर वरती आहेत 3 नंबर वरती आहेत. मग पॉझिटिव्हला सरळ जायचं दॅट इज 1 2 आणि नेगेटिव्हला उलट जायचं दॅट इज 2 1. असं लक्षात ठेवलं तरीही चालेल. कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? ही सुद्धा डायग्राम काढून घ्या. ही डायग्राम काढली तरीही चालेल किंवा असं जे दाखवलेलं आहे ब्रिज रेक्टिफायर असं काढलं तरीही चालेल. $77.